मुख्यमंत्री की रिहायश के अंदर ही धरने ते बैठे कांग्रेसी सीएम ते समान देके भी मुलाकात ना करन दा लाया इल्जाम। धर्मसोत ते गिलजिया के हक दे विच नितरे ने कांग्रेसी सरकार ते बदलाखोरी दा लगा रहे इल्जाम। मूसेवाला की मुखबरी करन वाले केकड़े के दोवें साथी केशव और चेतन निक्कू भी काबू। बठिंडा पुलिस ने लिया हिरासत में वारदात वाले दिन केकड़े के नाल मूसा पिंड गए सन दोवें। बठिंडा पुलिस ने केशव की भैन नूं लिया हिरासत में। सिविल ड्रैस के विच महिला मुलाजम स्कूटी ते बैठ के लै गई थाने। मूसेवाला कतलकांड के विच मुलजम है केशव। शार्प शूटर के साथी सौरभ महाकाल तो पुछगिछ के लिए पुणे पहुंचे पंजाब और दिल्ली पुलिस के अफसर ते सूबे की पुलिस कर सकती है सांझे तौर पर पुछ पड़ताल। शूटर संतोष यादव की तलाश के छापेमारी जारी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है मूसेवाला कतलकांड का मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। फिलहाल दिल्ली पुलिस के रिमांड दे विच लॉरेंस। मोहाली च पुलिस मोहाली के जलवायु टावर इलाके दे विचों एक वांटेड सने 7 नौजवान हिरासत दे विच। संगरूर जिले चोण नूं लैके आप अपने कस्सी कमर। अज दोपहर चंडीगढ़ च मुख्यमंत्री करनगे मीटिंग। जरनैल सिंह समेत जिले के विधायक ते पार्टी आगू होणगे शामिल। संगरूर जिले चोण लई नितरे सुखबीर बादल बरनाला दे विच कर रहे चोण प्रचार। अकाली दल ने राजोआणा दी भैन कमलदीप कौर नूं बनाया उम्मीदवार। मुख्यमंत्री के आदेशों छिक्के टंके। निजी स्कूलों ने वधाई फीस। आरटीई एक्ट तहत स्कूल फीस दे विच कीता इजाफा। निजी स्कूल एसोसीएशन का दावा कानूनी दायरे दे विच रह के वधाई है फीस। दिल्ली दे विच होमवर्क ना करन ते मां ने मासूम ते ढाया कैद। तपदी दोपहर दे विच हत्थ पैर बन के बच्ची नूं छत ते छड्डिया। तेज धुप दे विच तड़फती रही बच्ची। चंडीगढ़ के एलेंटे मॉल का बदलिया ना हुण नैक्सिस एलेंटे होया। 2017 दे विच नैक्सिस ने कार्निवाल समूह तो खरीदिया सी एलेंटे। दोषी है ताली मारो मेरे ते वो जान बेचारे नौजवान की चलेगी। तो ऐसी सोच मैं तुहानू अज दस दिना जिवें 5 साल कांग्रेस ने बर्बाद करते 5 साल धक्का नहीं टुटिया पंजाब। ना कोई स्कूल बनया, ना हस्पताल बनया, ना थर्मल प्लांट बने, ना कोई सड़क बनी, ना गरीब को कोई सहूलत मिली। आ 5 साल भी आप बर्बाद करते। मैं तुम लिख के ले लियो। एक चीज नहीं होनी। आ जेडे 1000 रुपये कहते सी, ये कहते सी, कोई कहते नहीं, एक चीज नहीं देनी है। एक चीज मेरी गल नोट कर लियो। आ इन्होंने सवाल पूछो, कहते सी थर्मल प्लांट बंद करो। जो बादलों ने बनाए हैं उन्हें बंद कर लो। आ थर्मल प्लांट ही बचाई जाती है। 3 रुपये यूनिट बिजली आती है। अज जी बाहरों खरीद रही है 12 रुपये 18 रुपये के खरीद रहे हैं। आ फर्क है। मैं कहना श्रोमणी अकाली दल थोड़ी मां है, थोड़ी जान है, थोड़े खून का कतरा है। जे श्रोमणी अकाली दल तगड़ा तो आप तकड़े हैं। थोड़ी फौज है, कौम की फौज है। अपनी फौज को तगड़ा रखो। आई फौज है जिहड़ी लड़ाई लड़ूगी तो लड़ती रही है। इस करके मैं सारे बेनती करना है, भैन जी दे एक वोट चाहिए है। एक मौका आ परिवार इकट्ठा हो जाऊगा। थोड़े एक वोट नाल आ परिवार इकट्ठा हो जाऊगा। बेनती करता सारे पिंड पिंड जाके सुनेहा दिओ कि आ वोट बत्ती सिंघां दे नां आपां रिहा करना है। कौम दी इन्हां ने सिंघां ने अपनी कौम खाते अपना फर्ज निभाया। हुण अपना समय फर्ज निभाउंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, समूचिया संगतां दा बहुत बहुत। संगरूर की जिसनूं लैके कमलदीप कौर होरां नूं उम्मीदवार ऐलानिया गया। सुखबीर बादल इस वेले संबोधन कर रहे सन। उन्हां दे वल्लों लोकां नूं संबोधन के दौरान अपील की गई है कि एक वोट जिहड़ी जरूर दी जाए ताकि अपनी मां पार्टी फिर तो करार देंदे हुए नजर आए ने शोमनी अकाली दल नूं कि ताकि उस ते विश्वास होवे।
ਤਾਂ ਕਿ ਵਧਿਆ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਭੈਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੇਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ थाने ले गए और मूसेवाला कतलकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਰਜ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੋਨ ਪੱਥ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅੰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਤੇ A-94 ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ
ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਲੈਬ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਲੈਬ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ प्रोवाइड करवाए जाते हैं और भी ड्रोन के जरिए। सो बड़ी खबर से एक बार नजर पा लेने मूसेवाला दे लिए पाक तो आए सन हथियार। न्यूज़ 18 के वालों ड्रोन फ्लाइट रूट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 94 ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ BSF ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ 18 ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਥਿਆਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो पंजाब के अंदर पूरी तरह के पैर पसार चुके हैं और पाकिस्तानी अतवादी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਡਰੱਗਸ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਔਰ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ उड़ते ने ड्रोन पंजाब की जमीन तो उड़ के उत्थे पहुंचते ने, उन्होंने सप्लाई हुंदी है, उस तो बाद वापस आके सप्लाई करते हैं। लोडिंग अनलोडिंग का काम जो चल रहा है, सीधे अगर सौखे भाषा के अगर शब्दों के इस्तेमाल की गल की जाए तो सीधे तौर पर बहुत ही बड़ा एक नैटवर्क है। ये खुलासे हो रहे हैं और एक केस स्टडी के खुलासे होंगे हुए नजर आ रहे। ड्रोन के नाल बनी 10 किलो हैरोइन जी है वो बरामद होंगी है। पंजाब तो ही ड्रोन जोड़ा भेजा गया सी जिस दे विच 10 किलो हैरोइन बरामद हुई। पाकिस्तान तो ड्रग दे नाल लोड होके ये ड्रोन आया और ड्रोन अमृतसर वाल नूं आया सी। सो लगातार खुलासे जिहड़े ने हुंदे हुए नजर आ रहे हैं। इस विचकार सीधे चलते हैं अमृतसर तो पत्रकार साडे राजीव शर्मा। राजीव, लगातार इस ते नजर बनी रहिंदी है, लगातार जिहड़ियां खबरां आउंदियां ने उस नूं लैके तुसीं भी मौके ते पहुंचदे हो, अधिकारियों नाल गलबात हुंदी है, तो हमेशा जिक्र यही हुंदा है कि नशा सप्लाई हुंदा है, इस च कोई दो राय नहीं है, हथियार आउंदे ने। पर यह बहुत वड्डा खुलासा होया कि पंजाब तो ड्रोन जा रहे हैं और आके इत्थे सप्लाई करते हैं। सब तो पहला की कुछ मुढ़ली जानकारी? जी बिल्कुल गुरजोत, सब तो पहला तो मैं दसना चाहता कि जदों भी ड्रोन जिहड़े ने वो बरामद हुंदे ने या फिर उन्हां नूं देखिया जांदा तां जिहड़े जिला पद्धर दे अधिकारी ने या स्टेट पद्धर दे अधिकारी ने तां वो ज़्यादा जानकारी मीडिया दे नाल सांझी नहीं करदे। पर यह
ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੋਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡਰੋਨ ਉੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ BSF ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਖਮਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਉਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ STF ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ BSF ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਡਰੋਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ weight ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ BSF ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਲਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ GPS ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਗੇ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ हमारी बात उनसे करने दो ना, आप इनसे क्यों झगड़ने लग पड़े? बैठो यार, बैठो यार, ठाकिया बैठो यार, बैठो। बेटा सिंगल मांगो है कुछ नहीं हाथ नहीं लाओगे। खड़ जाओ भाई, सारा ਇਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜ। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, भगवंत मान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं बाहर नहीं बनेगा, ਸਾਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੰਨ ਕਹਿਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਕਰੂ।
किने बैठाया किने नहीं बैठाया ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ एक सेकंड हमने मुख्यमंत्री को मिलने की बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है अब। बात ये है कि जलालत नहीं करनी चाहिए, साथ चाहे बिहार से कोई व्यक्ति आपको मिलने आ जाए, बंदा उसको मिल तो ले। दो रैली करो बट डरने की जगह उठे जाके अपन they are not public में सारे नुमाइंदे ने ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ से आई नहीं सी, ਅਸੀਂ मिलना से आए। चलो मेरी गुजारिश पर बंदा इधर चला गुजारिश रिक्वेस्ट जी आप ठीक है आप प्लीज मेरा जो बाहर से लेकर आया तो उसको बुला तो लो जरा, वो उसको तो बुला लो, लेकर क्यों आया था हमारे साहब को बुलाओ, लेकर क्यों आया वो तो अफसर है बाहर कोर्ट के घर में। तो बिल्कुल इस वेले दी वड्डी खबर है और तस्वीरां भी तुहानूं खाईयां कि किस तरह दे नाल इत्थे हंगामा हुंदा होया, प्रदर्शन हुंदा होया नजर आया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹ ਲਈਏ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਕਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ तमाम ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਦੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਦਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਟਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਕੋਟਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਬੇहद ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ,
ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਰੱਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ CLP ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ तमाम ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਇਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਜੋਤ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, तमाम ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 3 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ। 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, तमाम ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਕਜ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਾ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।